It's become one of the defining themes of our times, a tidal wave of humanity in search of sanctuary from war, repression or poverty. In recent years, millions have taken to the road in the hope that safety and a better life lie elsewhere. Some manage it, some don't, but almost every journey is a tale of hardship, endurance and great risk. Over consecutive episodes, we're telling one such story, as seen through the eyes of those who made it. Somewhere in southeastern Europe in the summer of 2015. Modern-day refugees on the march. Dirar Khattab is from Khan Sheikhoun in western Syria. He's filming his journey. He's joined forces with a compatriot, Milad Georges. Out here on the road, where anything can happen, they've learned to watch each other's backs. Like so many others, Dirar and Milad's stories began back in 2011, when Syrian President Bashar al-Assad sent in troops to crush protests against his regime. The uprising that followed triggered the worst refugee crisis since the Second World War. Since then, 11 million Syrians, half of the country's population, have been displaced. In 2015 alone, 4 million were on the move. The majority sought safety in neighboring countries. أول ما وصلت لتركيا يمكن لحد ما وصلت لسنة ونص تقريباً إقامة في تركيا ما كان وارد في بالي أبداً إنه أنا ممكن أطلع. An economics student at Aleppo University, Dirar had been arrested during the uprising and thrown in jail. On his release, he'd fled over the border. There, he'd proposed to his fiancée. لكن بعد ما تزوجت صار في خطة لأنه نصير عائلة يعني حيجينا طفل. فما عدت أنا لحالي، ما عدت شخص واحد، صار في عندي مسؤولية. أنا وزوجتي يعني صرنا نفكر بالقصة إنه حيجينا نحن طفل وحيبقى هون في تركيا ممكن ما يقدر يحصل على أوراق رسمية مثلا على جواز سفر على هوية. يعني مين هالطفل بعدين ممكن ما يكون له كيان أصلا. So on the 22nd of May 2015, Dirar joined thousands of others on a long journey, searching for sanctuary in Europe. If he made it, he could meet up with his wife, who'd already gone ahead by another route. خبرت أصدقاء قراب مني. فواحد من الأصدقاء قال لي إنه عندي صديق تاني اسمه ميلاد. يا ريت إذا بتقدروا تحاولوا إنه تطلعوا سوا. Milad Georges was a literature student from northeastern Syria. When he and Dirar met in the Turkish port of Izmir, they established an immediate bond. بما أنه صديقي اللي هو صديق ديرار صديق المشترك بيعز علينا كتير حسيت بلحظة من اللحظات إنه أوكي ديرار هو الشخص المناسب اللي فيني أعتمد عليه وبطلع بهاي الرحلة. After days of making discreet inquiries, the pair negotiated a deal with a people smuggler to take them across the sea. وصلنا على مكان على الشط محل ما بيجمعوا الناس لحتى يطلعوا في القارب. وصلنا يمكن بحدود الساعة 1 بالليل أو هيك شيء. كان في كتير ناس متجمعين، كانوا حوالي 40 شخص. كلهم كانوا رح يطلعوا في قارب طوله 7 أمتار يمكن. القارب مخصص ل10 أشخاص ماكسيموم.
أول ما طلعنا كان اللي قائد القارب طفل، يعني هو يمكن أو شاب صغير مراهق عمره 17 أو 18 سنة. لما كان ماسك المقود تبع القارب أو العصاية كان عم يرجف كتير، كان خايف. Though the waters were calm, that fear wasn't misplaced. Over 3,700 refugees were to drown in Mediterranean crossings that year, almost 1,000 of them in the eastern seas through which they'd pass. This time, they were lucky. Within a few hours, their overloaded boat came within sight of Chios, a Greek island. الكل انفرج هيك وانبسطوا. أول ما وصلنا كان في مدنيين يونانية، يعني أول ما وصلنا جابوا لنا خبز، جابوا لنا أكل، وجابوا مي. الحمد لله على السلامة يا شباب. الحمد لله على السلامة يا شباب. الحمد لله على السلامة. وبعد حوالي ساعتين أو 3 ساعات إجا باص، طلعنا فيه وأخذونا على مكان تجمع اللاجئين يعني. By the early summer of 2015, more than 100,000 refugees had arrived by small boats in Greece, and the government was struggling with the influx. الكامب كان تقريبا في أعلى جبل، كان مسور، ممنوع إنه نطلع منه. كان سيء جدا كمكان للإقامة، سيء جدا. الحمامات كانت غير صالحة للاستخدام، وما كان في مكان تقدر تشتري منه أكل. كانوا هن يجيبوا الأكل اللي بدهم إياه ويعطونا إياه. But after 3 days in the camp, they managed to obtain documents which allowed them to move legally around Greek territory. وطلعنا باتجاه أثينا. في أثينا بقى بلشت يعني رحلة جديدة، يعني مرحلة جديدة، مرحلة البحث عن مهرب تاني يقطعنا لألمانيا. The Balkan route, as it was becoming known, went from Greece through Macedonia, Serbia, and Hungary, eventually leading to Austria and Germany, the most popular target for asylum seekers. By the middle of 2015, the flood of Syrian and Iraqi refugees into Europe meant anti-migrant sentiment in some countries was hardening. But Germany, under Chancellor Merkel, was bucking the trend, and its borders remained open. A safe haven beckoned, only providing refugees could reach it. ما قررنا إنه اليوم بالليل بدنا نطلع بدنا نطلع لسالونيكي. ديرار قال لي الصبح مشي نروح نشتري كاميرا، في عندي فكرة براسي بدي أصور الرحلة كلها. أنا شفت ديرار وحماس ديرار لهالفكرة، وأنا موجود مع ديرار، يعني قلت بعمل هيك شيء. وأنا بحب إنه بهاي المرحلة الحرجة الموجودة بسوريا والأوضاع السياسية والحرب واللجوء، بعتقد إنه لازم تتوثق، وبحب أحط بصمتي فيها، يعني لازم أكون، يعني لازم بدي أعمل شيء بهاي المرحلة. يعني بتذكر إنه أول لقطة لإلي كانت بالفيلم هي عند فندق حارة شمال سانوليكي. وين إحنا هلا؟ في المنطقة حدود مقدونيا، بس وين ما بعرف من وين بنطلع. بعدين بس جوعانين يا ضرار، سميها عيشة يعني. شو بدك بهاللحظة هلا؟ هاللحظة أريد أشوف أمي، أكيد هلا هي مضعف إنه أنا هون، ما بدي تعرف. Northern Greece, some 25 kilometers from Macedonia. A small group forge ahead. The first hurdle, crossing the border. أغلب الأشخاص كانوا سوريين، كانوا متأذين يعني، وأغلبهم كانوا مع الثورة.
بتحس كان في نطاق يجمع هاي المجموعة. النطاق اللي كان يحاوط هاي المجموعة ممكن كانت الثورة. تحس الفكر كله كان موجه هو الوصول لمنطقة آمنة، الوصول لأوروبا. They use railway tracks and their GPS phones for a guide, reaching the border crossing in the dead of night. راح بده يعرف اذا صار شيء. Dawn breaks, revealing the beautiful countryside. In the darkness, the group had made it into Macedonia. Now they set off north again, towards the Serbian border. طبعا نحن نمشي بالليل وبالنهار، الأمر كان جدا متعب. في ناس هترت أحذيتها من كثر ما مشيت يعني، وكان في أطفال، الأب يشيل ابنه على ظهره مثلا طول الطريق حامله على ظهره. كان في نسوان كمان يتعبوا كتير، كان في مناظر بتأسي على الطريق. As the refugee crisis escalated that summer, politicians in the Balkans and the rest of Europe were slow to appreciate its sheer scale. Tens of thousands of people were left without care or assistance, left to sleep in hedgerows and open fields. بالفترة اللي كنا فيها بمقدونيا كنا عم نمشي، يعني ما بدي بالغ، بكل خطوة كنت بمشيها كنت بتذكر كتير صور. يعني على كل خطوة كنت بمشيها بتذكر صورة أهلي أو أمي. وصلنا لقرية تقريبا بنص المسافة بين، وهنيك قعدنا محطة القطار. حاولنا إنه نطلع في القطار اللي راح يوصلنا لحدود صربيا. Hello. Speak English? Yo. Please, train. Ticket. Ticket ونتبعو. Train. Hotel, huh? Thank you. Supermarket. Supermarket, Khattab. Kilometer. Right. Thank you. But after taking a look around the station, Dirar is surprised to find a group of refugees sleeping rough behind the platforms. Soon, it becomes clear why they are there. الساعة 5. طب أنت حجزت؟ يعني حجزتوا في تيكيتات ولا لا؟ لا ما في 9. لو في شرطين ما يخليك. كان في تصرف غريب من الشرطة أنا ما قدرت أفهمه. يعني كان نستنى عند محطة بيجي باليوم قطار واحد الساعة 5 بتذكر، بيجي سيارتين بوليس وبيوقفوا على المحطة وما بيخلوا حدا يطلع بالقطار، والقطار كان بيكون فاضي. Station to leave on the train. Understand? If you leave on the train, okay. Have a nice trip. البوليس ببساطة كانوا يقولوا نحن معنا أوامر ما نسمح لحدا
داخل بشكل غير شرعي للبلد أنه يستخدم وسائل المواصلات العامة. For the next 2 days and nights, they are stuck at the station, hoping in vain that the Macedonian police will allow them to board a train. يعني ما كنت بعرف شو هالتصرف، يعني شو انت فيك تعبر، فيك تمشي، بس ما فيك تاخذ اي وسيلة نقل. يعني كانوا بيريدوا يموتونا ببطء يعني. Give you some clothes for the children, but you can rest and you have to walk. He can walk 100 kilometers. He can walk. It's not our decision or their decision, it's government's political problem. Please, my friend, if you ride bikes, ما كان في أي تغيير ولا مرة، يعني بقينا يومين عم نستنى وما كان في تغيير في الردود تبعه. فاضطرينا بالآخر إنه ناخذ بسكليتات، اشترينا بسكليتات من أهل الضيعة كمان يعني. رحلة البسكليتات ما كانت سهلة أبداً، يعني كان بدها حدا كتير نشيط ورياضي. يعني قطعنا أكثر من 100 كيلومتر بالبسكليتات، وأنا مالي رياضي وصار لي زمان مالي بتحرك، فطول الطريق كنا معطلين والكرسي كان كتير بداية، وكان في كتير ناس تعبت بالبسكليتات، وقفت في نص الطريق وما عاد لقيناها، يعني نحن كفينا وهن بقيوا. Thank you so much. لاحظت شغله كتير حلوه في مقدونيا، انه الاشخاص كانوا كتير فقراء، بس على قد ما كانوا فقراء كانوا كريمين، يعني كان بيقدموا لنا اكل وشرب بدون اي مقابل يعني. They cycle in the rain and at night. Until after 2 days on the road, they find refuge at a mosque in the north of the country. بتنا ليلي بهذا الجامع. طبعا بهذا الجامع كان في ناس كمان تقدم أكل لكل الناس اللي عم بيجوا، تقدم لهم مي، تقدم لهم كل شيء بيحتاجوه. Then, to their surprise, a local man offers them a ride to a city on the other side of the Serbian border. اتفقنا معه، يعني عملنا صفقة إنه بتاخد مننا البسكليتات 11 أو 12 بسكليت، وبتاخد فوقهم من كل شخص يمكن كانت 100 يورو، وبتوصلنا لهي المدينة. خفنا يعني على الطريق، يعني كان عم بيمشي أكثر من 160 أو 170 كيلومتر في الساعة، وصلنا قبل المدينة بشي 3 أو 4 كيلومتر. As they get close to the border, they are joined by hundreds of other refugees. بعد شي 5 أيام مشي بسكليتات، سيارات، مهربين، تعاملنا مع عالم يعني ما كنت أتخيل ولا يوم في حياتي نتعامل مع هيك أشخاص. لك بيعيطوا كمان علينا problem. Do you want a problem? No, I don't want. But soon enough,
Another problem is exactly what they face. In the grounds of a local mosque, they try and do a deal with Albanian smugglers for the next leg of the trip. The prices are extortionate and competition between traffickers is fierce. As the mood turns nasty, the smugglers start to fight among themselves. وين من هذا؟ أخيرا كنت على الصربية اليوم. كبير باص؟ باص محترمين يعني الله صدق محترم. حسيته حالي إنسان ما بعرف ليش خلاص. قعدنا شي ساعة على الذكريات اللي قعدت في الفندق بكي يومين ثلاثة شفنا شي مرة بيضحك علينا يسفرنا وياخذنا كم ليرة ما بعرف. In Serbia, they can at least use public transport, but as night falls, they realize that's not the end of their troubles. ندور على هوتيل هلا إذا ما شفنا كمان ننام في شي حديقة في شي مكان. عم ندور على مطعم. بالنهاية جانا صارنا يوم ونص ما أكلنا. ندور على هوستيل. ما يعطونا أوراق كمان، ليش هيك صار في صربيا؟ والله كان يعطونا أوراق. رحت على البوليس؟ رحنا على البوليس قال لي جو تو سوبيسكا يعني نظامي له يعرفوا ايش قصة ما يعطونا أوراق. إنه روح خلاص روح على أنغاريا. الشرطة ما بقى بيعطوا أوراق للأشخاص اللي بيمروا، للأشخاص السوريين اللاجئين اللي بيمروا بصربيا. ولما ما بيمتلك هاي الورقة يعني أنت ما فيك بتفوت على فندق، أنت مو معترف فيك بأي لحظة من اللحظات ممكن بيمسكوك الشرطة وبتفوت بقصة بسجن. واجهتنا هاي المشكلة كمان في بلغراد، ما حدا رضي يأجرنا فندق يعني أو هوستيل، اضطرينا لساعات ننام بالحديقة. Finding it impossible to find shelter in Belgrade, Milad and Dirar take a train to Serbia's northern city of Subotica, some 25 kilometers from the Hungarian border. قادموني هنغاريا بس لا تمسكونا رجال. I'm in Subotica. But in Subotica, they face the same problem. No one will let them a room. Finally, a taxi driver agrees to take them to a hostel in the suburbs for a price. 5 يورو. لا عم بقول يعني السعر الأساسي هيك، بس هلا بدنا ندفع كل واحد 5. At last, in a hotel room, Milad could go online and search for another people smuggler. عندي بر وعندي بحر وعندي طيران. يعني عندي بر على النمسا وعندي بحر على إيطاليا وعندي طيران لوين ما بدك من عند بريطانيا. طبعا الطيران له كذا طريقة، يعني هذا بحسب شكلك، بحسب لغتك، اللغات اللي تتكلمها، بحسب عمرك. مش اللغات، تقدم على الجامعة يعني. بتكلف 7500 يورو. يعني تقدم على الجامعة الألمانية أحسن وتطلع مع الممرض. بعد خلال أسبوعين بتحكي 10 أيام بتدخل على المطار من أول مرة بتشيل حالك وبتمشي. وأعرف إنه عندك طريق بر من صربيا للنمسا لألمانيا ما أعرف وين. والله إذا بتقدر تفيدنا أخوي، نحن 4 أشخاص موجودين بصربيا، هاي صارنا 3 أيام عقانين. إذا تقدر بتفيدنا أخوي، أنا هاي الواتساب تبعي، إذا فيك تتواصل معنا وتفيدنا إن شاء الله. ولي ولك التوفيق يا أخوي. آخر ظهور الساعة 3:05. After weeks of exhausting non-stop travelling by sea and land, Dirar and Milad have covered over 1,000 kilometres. But with hundreds more to go and several borders still to cross, will they ever make it to Germany? In the next episode, amid tussles with smugglers, police and even a TV crew, they come face to face with the harsher realities of life as a refugee.